कृष्णं वन्दे मन्थपाशधरं दिव्यात्मकाकृतिं शिखाबन्धत्रयोपेतं भैष्मीमध्वकरार्चितम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। अवतरणिका भाष्ये पुनः उपक्रमोपसंहारौ अभ्यासो पूर्वताफलम् अर्थवादोपपत्ति च लिंगं तात्पर्यनिर्णये इति एतत् सर्वम् एतदारभ्य यदुक्तं तत् ओम तत्त्वसमन्वयात् ओम इति सूत्रस्य अवतरणिका भाष्यम् इत्युच्यते। एवञ्च ओम शास्त्रयोनित्वात् ओम इति सूत्रस्य अवतरणिका भाष्यम् इत्युच्यते। अत्र अस्मिन् भाष्ये पुनः विशेषरूपेण बहवः अंशाः निरूपिताः। इदानीं तत्र एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिरालोचितं मन्दमेतत् आपातविभ्राजितेन श्रुत्यर्थेन तेषां सांख्यादिशास्त्रकारैः ते द्वैतिनः एव, परन्तु जीवब्रह्मस्वरूप ऐक्यरूपतया तदर्थस्य आक्षेपात् इति अत्र लिखितम्। यद्यपि सांख्याः भेदवादिनः एव भवन्ति, परन्तु आपातत श्रुतीनां यः अर्थः भवति तमर्थं स्वीकृत्य तत्र आक्षेपः कृतः इति ज्ञातव्यम्। एवञ्च ये अनेन क्रमेण किं सांख्यशास्त्रं किम् अद्वैतं वदति वा? न वदति। अतः यदि अद्वैतं वदति, अद्वैतं शास्त्रमपि अद्वैतं वदति, सांख्यशास्त्रमपि अद्वैतं वदति इति स्यात्। अतः सांख्यशास्त्रे यश्च आक्षेपः अस्माकं पुरतः प्रदर्शितः परमतम् अनुसृत्य तद् उक्तम्, तत्रापि अतः तत्र अद्वैततत्त्वम् आपाततः अद्वैततत्त्वं भासते इति दृष्ट्या तत्र आक्षेपः कृतः। तदुच्यते सांख्यानां किम् अद्वैतमेव तत्त्वं वा इति चेत् न तथा। यतः सूत्रद्वारा बहुवारम् अद्वैततत्त्वस्य सांख्यशास्त्रे निराकरणं दृश्यते। अतः सांख्याः नैव अद्वैतवादिनः आपाततः यः अर्थः प्रतीयते तमर्थं स्वीकृत्य एवम् आक्षेप्तुं शक्यते इति दृष्ट्या तत्र आक्षेपः प्रदर्शितः, तावदेव। इदानीं जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रं वर्तते। तत्र जगतः उत्पत्तिस्थितिलय कारणीभूतं ब्रह्म जिज्ञास्यम् इति उक्तम्। तद् अत्र उच्यते न च अद्वैतमेव तदर्थोऽस्तु सूत्रैः असकं निराकरणात् इति एतावत्पर्यन्तम् उक्तम्। पूर्वसूत्रे विषयवाक्ये जगज्जन्मादिहेतुभूतं ब्रह्म जिज्ञास्यं ज्ञातुं ध्यातुं च ईशणीयम् इति श्रुतम्। इदानीं पुनः अयं विचारः क्रियते, पूर्वसूत्रे किमुक्तम्? तत्र विषयवाक्यं वर्तते, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिधं विशन्ति इति वर्तते। तत्र पुनः किमुक्तम् इति चेत्
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತದೇವ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯಂ ತದೇವ ಜ್ಞಾತುಂ ಯೋಗ್ಯಂ ತದೇವ ಧ್ಯಾತುಂ ಚ ಈಶಣೀಯಂ ಇತಿ ತತ್ರ ಉಕ್ತಂ. ಏವಂಚ ಚಿತ್ಯಂಕುರಾದಿಕಂ ಸಕರ್ತೃಕಂ ಕಾರ್ಯತ್ವಾದ್ ಘಟವತ್ ಇತ್ಯನುಮಾನೇನಾಪಿ ತದ್ಬೋಧಸಿದ್ದು ಕಿಂ ಶ್ರುತ್ಯ ಇತ್ಯಾಕ್ಷೇಪ ಸಂಗತ್ಯ ಆರಭ್ಯತೆ. ತತ್ರ ಆಕ್ಷೇಪಕೀ ಸಂಗತಿಃ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ತತ್ರ ಉಚ್ಯತೆ ಕಿಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಯದಾ ಪ್ರಶ್ನಃ ಕೃತಃ ತದಾನೀಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ. ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಲಕ್ಷಣಂ ಇತಿ ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವಕಥನೇನ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ. ಕಿಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಏವಂ ಉತ್ತರಯಿತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಇತಿ ತತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ. ಪರಂತು ತತ್ರ ಅಯಂ ಆಕ್ಷೇಪಃ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಇತಿ ಕುತೋ ವಾ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ಚಿತ್ಯಂಕುರಾದಿಕಂ ಸಕರ್ತೃಕಂ ಕಾರ್ಯತ್ವಾತ್ ಇತ್ಯಾದಿಕಂ ವರ್ತತೆ. ತಾರ್ಕಿಕೈಃ ಅಂಗೀಕೃತಂ ಇದಮನುಮಾನಂ. ಹರೇ ನಮಃ. ಯತ್ರ ಕಾರ್ಯತ್ವಂ ವರ್ತತೆ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಕಾರ್ಯತ್ವಂ ವರ್ತತೆ ತತ್ರ ತತ್ರ ಸಕರ್ತೃತ್ವಂ ಇತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಃ. ಚಿತ್ಯಂಕುರಾದಿಕಂ ಇತಿ ಪಕ್ಷಃ, ಸಕರ್ತೃಕಂ ಇತಿ ಸಕರ್ತೃಕತ್ವಂ ಸಾಧ್ಯಂ, ಕಾರ್ಯತ್ವಾತ್ ಇತಿ ಹೇತುಃ. ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಹೇತುಃ ತತ್ರ ತತ್ರ ಸಾಧ್ಯಂ ಇತಿ ಅನ್ವಯವ್ಯಾಪ್ತಿಃ. ಏವಂಚ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಕಾರ್ಯತ್ವಂ ವರ್ತತೆ ಘಟೆ ಕಾರ್ಯತ್ವಂ ವರ್ತತೆ. ಕಾರ್ಯತ್ವಂ ನಾಮ ಕಿಂ? ಉತ್ಪತ್ತಿಮತ್ವಂ ಅನಿತ್ಯತ್ವಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಏವಂಚ ಕಾರ್ಯತ್ವಂ ಕುತ್ರ ವರ್ತತೆ? ಘಟೆ ವರ್ತತೆ. ಕುಲಾಲೇನ ಅಯಂ ಘಟಃ ಸಮುತ್ಪನ್ನಃ. ಏವಂಚ ಉತ್ಪನ್ನತ್ವಂ ಘಟೆ ವರ್ತತೆ, ಕಾರ್ಯತ್ವಂ ಘಟೆ ವರ್ತತೆ, ತತ್ರ ಸಕರ್ತೃಕತ್ವಂ ವರ್ತತೆ. ತಂ ಘಟಂ ತಸ್ಯ ಘಟಸ್ಯ ಕರ್ತಾ ಭವತಿ ಕುಲಾಲಃ. ಏವಂಚ ಕುಲಾಲೇನ ಅಯಂ ಘಟೋ ನಿರ್ಮಿತೋ ವರ್ತತೆ, ಅತಃ ಘಟೋಪಿ ಸಕರ್ತೃಕಃ ಭವತಿ. ಕರ್ತೃಸಹಿತಃ ಏವ ವರ್ತತೆ ಅಯಂ ಘಟಃ ಯತಃ ಘಟಸ್ಯ ಕಾರ್ಯತ್ವಾತ್. ಏವಮೇವ ಇದಂ ಜಗತ್ ಉತ್ಪನ್ನಂ ಅಸ್ತಿ, ಪೂರ್ವಂ ನಾಸೀತ್, ಅನಂತರಂ ಇದಂ ಜಗದ್ ಉತ್ಪನ್ನಂ. ಏವಂಚ ಅತ್ರ ಕಾರ್ಯತ್ವಂ ವರ್ತತೆ. ಅತಃ ಅಸ್ಯಾಪಿ ಯಥಾ ಘಟಸ್ಯ ಕುಲಾಲ ಇತಿ ಕಶ್ಚನ ಕರ್ತಾ ಅಂಗೀಕೃತಃ ತದ್ವದೇವ ಅತ್ರಾಪಿ ಕಶ್ಚನ ಕರ್ತಾ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ. ತಚ್ಚ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ಅಸ್ಮದಾದೀನಾಂ ನ ಸಂಭವತಿ. ಯತಃ ಸಮಗ್ರ ಜಗತಃ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃತ್ವಂ ಸ್ಥಿತಿಕರ್ತೃತ್ವಂ ಸಂಹಾರಕರ್ತೃತ್ವಂ ವಾ ಅಸ್ಮಾಕಂ ತದ್ ನ ಯುಜ್ಯತೆ. ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ಅತೀವ ನ್ಯೂನಂ. ಅತಃ ಜೀವಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಃ ಅನೇನ ಅನುಮಾನೇನ ನ ಭವತಿ. ಏವಂಚ ಕ್ಷಿತ್ಯಂಕರಾದಿಕಂ ಸಕರ್ತೃಕಂ ಕಾರ್ಯತ್ವಾದಿತ್ಯನುಮಾನೇನ ಸಕರ್ತೃಕತ್ವಂ ಸಿದ್ಧಂ ಸಹ ಕರ್ತಾ ಕಃ ಇತಿ ವಿಷಯೇ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಜೀವೋ ನ ಭವತಿ, ಅನ್ಯತ್ ಸರ್ವಂ ನ ಭವತಿ. ಅತಃ ನಿತ್ಯಜ್ಞಾನೇಚ್ಛ ಕೃತಿಮಾನ್ ಈಶ್ವರಃ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಇತಿ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರೆ ಏತದುಚ್ಯತೆ. ಏವಂಚ ನಿತ್ಯಜ್ಞಾನೇಚ್ಛ ಕೃತಿಮಾನ್ ಕ್ರಿಯಾವಾನ್ ಈಶ್ವರಃ ಸಕರ್ತೃಕಂ ಇತಿ ಸಕರ್ತೃಕತ್ವ ಅನುಮಾನೇನ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ. ಏವಂಚ ಅತ್ರ ಅಯಂ ಆಕ್ಷೇಪಃ ಕ್ರಿಯತೆ. ಏವಂಚ ಅನೇನೈವ ಅನುಮಾನೇನ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಯದಾ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ತರ್ಹಿ ಯತೋ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ಇತಿ ಶ್ರುತೇಃ ಅವಶ್ಯಕತಾ ಕಾ? ಅವಶ್ಯಕತಾ ನಾಸ್ತಿ. ಯತಃ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕರ್ತೃತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕರ್ತೃತ್ವಂ ಉಚ್ಯತೆ. ತಜ್ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕರ್ತೃತ್ವಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಕ್ಷಿತ್ಯಂಕುರಾದಿಕಂ ಸಕರ್ತಕಂ ಕಾರ್ಯತ್ವಾದಿತ್ಯನುಮಾನೇನೈವ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಉಪಲಭ್ಯತೆ. ಅತಃ ಶ್ರುತಿಂ ಪ್ರಸ್ಥಾಪ್ಯ ತತ್ರ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಕಥಿತಂ ವರ್ತತೆ,
अतः जगज्जन्मादिकारणत्वं ब्रह्मणः लक्षणं भवति इति ब्रह्मणः सिद्धिर्भवति इति वक्तुं न शक्यते इति आक्षेपकी संगतिः अत्र प्रदर्शिता। यत्यङ्कुरादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात् घटवतीत्यनुमानेन अपि तद्बोधसिद्धौ किं श्रुत्या इत्याक्षेपसंगत्यारभ्यते। वेदान्तेषु मुमुक्षुप्रवृत्त्यनुपपत्तिः पूर्वपक्षे फलं सिद्धान्ते तेषां प्रवृत्तिरिति। वेदान्तेषु मुमुक्षुप्रवृत्त्यनुपपत्तिः पूर्वपक्षे फलम् एवञ्च किं पूर्वपक्षस्य फलं किं भवति। पूर्वपक्षः कः इति वक्तव्यं। तत्रापि विषयवाक्यं भवति, अनन्तरं सन्देहः भवति, अनन्तरं पूर्वपक्षस्य फलं किम् इत्यपि वक्तव्यम्। एवञ्च पूर्वपक्षस्य फलं किं मुमुक्षुप्रवृत्त्यनुपपत्तिः। वेदान्तेषु अर्थात् उपनिषदाम् अध्ययनं ब्रह्मसूत्राणाम् अध्ययनं कर्तुं मुमुक्षाणां प्रवृत्तिः न भवति। इति प्रवृत्त्यनुपपत्तिः पूर्वपक्षस्य फलम् इति उच्यते। सिद्धान्ते किं फलं भवति। पुनः उत्तरत्र सिद्धान्तः कथ्यते। सिद्धान्तस्य फलं किम् इति चेत् तत्र मुमुक्षूणां ब्रह्मविषयकज्ञानसम्पादनार्थं प्रवृत्तिर्भवति इति प्रवृत्तिरेव फलम् इति अत्र उच्यते। सच्चितिति अत्र अवतरणिकाभाष्ये तत्र भाष्ये किं लिखितं वर्तते। हरे नमः। कुत्र भवति इदं वाक्यं। यानि च तदद्वैतबोधकानि वाक्यानि क्वचित् वीक्षन्ते तानि तन्मात्रायत्त वृत्तिकत्व तद्व्याप्यत्वादिभिः शास्त्रकृतैव संगममीयन्ते इति उक्तम्। एतद् पुनः ह्यः अस्माभिरालोकितम्। अयं कश्चन न्यायो प्रधानतया अस्माकम् उपकारं करोति। यदधीना यस्य सत्ता तत्तदित्येव भण्यते इति वर्तते। यदधीना यस्य सत्ता तत्तदित्येव भण्यते इति न्यायं वर्तते। अनेन अयं न्यायः अनेन न्यायेन अस्माकं किं फलं। जगतः भगवदधीनत्वं वर्तते। अतः जगत् स्वीकृत्य इदमेव ब्रह्मा जगत् अथवा जगदेव परमपुरुषः इति प्रयोगः क्रियते। तथा कर्तुं शक्यते। यत् कुतः एवं न्यायः वर्तते। किमिति यदधीना यस्य सत्ता तत्तदित्येव भण्यते इति प्रसिद्धिर्वर्तते। जगतः सत्ता जगतः अस्तित्वं पुनः भगवदधीनं वर्तते। अतः जगत् स्वीकृत्य इदं जगत् भगवान् एव विष्णुरेव इत्युच्यते। अतएव पुरुषसूक्ते पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् इति यद्भूतं यच्च भव्यम् इदानीं यद्वर्तते तत्सर्वं पुरुष एव इदं सर्वं पुरुष एव इति अभेदः श्रूयते। अभेदः कुतो उच्यते इति चेत् कुतो वा उच्यते इति चेत् यदधीना यस्य सत्ता तदित्येव भण्यते इति नियमो वर्तते। एवञ्च इदं जगत् भगवदधीनं वर्तते। जगतः सत्ता अपि भगवदधीना भवति। यदि भगवान् इच्छति तर्हि जगत् तिष्ठति। भगवान् नेच्छति चेत् जगत् नष्टं भवति। अतः भगवदधीनत्वं जगति अस्माकं दृश्यते। अतएव पुरुष एव इदं सर्वं जगत् पुरुष एव इति अभेदः उच्यते। एवञ्च अभेदकथने तात्पर्यं किम् इति चेत् भगवदधीनत्वबोधनमेव अथवा भगवद्व्याप्यत्वं बोध्यते। अर्थात्
ವಾಸನಾತ್ ವಾಸುದೇವೋಸಿ ವಾಸಿದಂತೆ ಜಗತ್ರಯಂ ಸರ್ವಭೂತನಿವಾಸೋಸಿ ವಾಸುದೇವ ನಮೋಸ್ತುತೆ इति वासुदेवशब्दस्य व्याख्यानं यथा कृतं तद्वदेव सर्वत्रापि भगवान् वर्तते अतः अनुरेणु तृणकाष्ठ परिपूर्ण गोविन्द इत्युच्यते सर्वत्रापि अयं गोविन्दः कृष्णः वर्तते व्याप्तो वर्तते इति दृष्ट्या पुरुष एव इदं सर्वम् इत्यादि वाक्यानि लसन्ति विलसन्ति इति ज्ञातव्यम् तदेव अतः तत्र अभेदः इति नार्थः यतः जडाभेदः पुनः भगवतः अद्वैतिरपि नाङ्गीकृतो वर्तते पुरुष एव इदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् इति यद्युच्यते यद्यद् उत्पन्नं वर्तते जगति तत्सर्वं पुरुष एव इति यदि कथ्यते घटः उत्पद्यते इदानीम् एवञ्च घटस्य ब्रह्मणश्च किम् अभेदः अद्वैतमते अङ्गीकृतो वा नैव अङ्गीकृतः अतः जगदभेदत्वं जगत् नाम किं चराचरात्मकम् इदं जगत् एवञ्च जडात्मक वस्तून्यपि सन्ति किल अस्मिन् जगति एवञ्च तदभेदः अद्वैतिनापि नाङ्गीकृतो वर्तते अतः पुरुष एव इदं सर्वम् इति श्रुतेः व्याख्यानं समीचीनतया करणीयं भवति अतएव अयं न्यायः प्रदर्शितः यदधीना यस्य सत्ता तत्तदित्येव भण्यते इति न्यायानुसारेण भगवदधीनत्वादेव जगतः पुरुष एव इदं सर्वम् इति प्रयोगः कृतः अथवा जगत् यद्यत् जगत् इति वर्तते तत्र सर्वत्रापि भगवान् व्याप्तो भवति एतदेव भगवद्गीतायां श्रीकृष्णेन उक्तं मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्थानि सर्वाणि भूतानि न चाहं तेष्वस्थितः इति उक्तवान् सः वदति कृष्णः मया ततमिदं सर्वम् इदं सर्वं जगत् मया ततं व्याप्तम् एवं चेत् कुतो न दृश्यते अत्र अस्माकं पुरतः पुस्तकं वर्तते अत्र भगवान् वर्तते वा वर्तते कृष्णः वर्तते वा वर्तते एवं चेत् कुतो वा न दृश्यते अस्माकं पुस्तकं दृश्यते पुस्तके ब्रह्म वर्तते विष्णुर्वर्तते परन्तु स तु विष्णुः अस्माकं दृष्टिगोचरो न भवति कुतः इति चेत् गीतायां श्रीकृष्णः उक्तः श्रीकृष्णेन गीतायाम् एवमुक्तं मया ततमिदं सर्वम् अहं सर्वत्र व्याप्तिम् आप अहं सर्वत्र अहं वसामि परन्तु अव्यक्तरूपेण भवतां चक्षुषः नाहं गोचरो भवामि न दृश्यः चक्षुषा सासो न स्पृश्य स्पर्शनेन च इति श्रुतिः एतदेव वदति न दृश्यः चक्षुषा सासो अनेनैव चक्षुषा अस्माभिः भगवतः ज्ञानानन्दात्मकं यत् शरीरं वर्तते तत्शरीरं द्रष्टुं न शक्यते भगवतः शरीरस्य भगवतश्च अभेदः एव वर्तते अतः ज्ञानानन्दात्मकः भगवान् श्रीकृष्णः विष्णुः तदेव तस्य शरीरं तत्पुनः अस्माभिः द्रष्टुम् अनेनैव प्राकृतेन भौतिकेन पञ्चभूतभिः निर्मितेन चक्षुषा अप्राकृतविग्रहं भगवन्तं नाम न वयं द्रष्टुं शक्नुमः अतः अर्जुनं प्रति एवम् उवाच कृष्णः दिव्यं ददामि ते चक्षुः इति यदा दिव्यं चक्षुः दत्तवान् तदानीं श्रीकृष्णं ज्ञानानन्दात्मकं शरीरं यद्वर्तते कृष्णस्य तद्दृष्टवान् अर्जुनः तदानीम् एव वदति सः तदेव वदति तदानीं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूप इत्यादिकम् अर्जुनः वदति अतः भगवतः प्राकृतदेहादिः न भवति एतद् अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति अतः पुरुष एव इदं सर्वम् इति अभेदव्यपदेशः कथम् आपाततः श्रुतिषु अभेदः श्रूयते
तस्य कथं समन्वयः इति यदि प्रश्नः क्रियते तर्हि एवमुच्यते यददीना यस्य सत्ता तत्तदित्येव भण्यते इति नियमो वर्तते। अतः इदं जगत् भगवदधीनमस्ति, भगवता व्याप्तं वर्तते इदं जगत्। अत एव जगत् स्वीकृत्य जगदुद्दिश्य इदं जगत् पुरुष एव इति अभेदव्यवहारः क्रियते। परन्तु अभेदः नास्ति, अद्वैतर्वे अभेदः नाङ्गीकृतः। जडस्य ब्रह्मणश्च ऐक्यं न तैः प्रतिपादितम्। जीवब्रह्मणोरैक्यं वर्तते इत्येव उच्यते, न पुनः घटस्य ब्रह्मणश्च ऐक्यं वर्तते इति कदापि नोच्यते। अतः तद्वाक्यस्य एवम् अर्थः अस्माभिः स्वीकरणीयः इत्यादिकम् उक्तम्। तानि तन्मात्रायत्त वृत्तिकत्व तद्व्याप्यत्वादिभिः शास्त्रकृतैव सङ्गमीयन्ते। शास्त्रदृष्ट्या तु उपदेशो वामदेववत् इत्युपरिष्टात् इति ब्रह्मसूत्रं वर्तते। अतः जगज्जन्मस्यादि हेतुः पुरुषोत्तमः अविचिन्त्यत्वात् वेदान्तेनैव बोध्यः न तु तर्कैः इति वक्तुम् आरम्भः। अतः अथ इदानीं किमुच्यते इदानीम् इति चेत् अथ जगज्जन् एतदपि वक्तव्यं भवति। किं तत्र इदं सूत्रम् एकम् उदाहृतं वर्तते। ओम शास्त्रदृष्ट्या तु उपदेशो वामदेववत् इत्युपरिष्टात् इति ब्रह्मसूत्रं वर्तते। अस्य तात्पर्यं किम्? शास्त्रदृष्ट्या तु उपदेशः वामदेववत् इति। समस्त वाक्यानां तात्पर्यं पुनः ब्रह्मणि वर्तते। इदानीं कश्चन प्रसङ्गः अत्र वर्तते। अत्र वक्ता भवति इन्द्रः। स्वविषयक उपदेशं राजा प्रतर्दनः इति कश्चित् वर्तते। प्रतर्दनराजानम् उद्दिश्य सः उपदेशं करोति। इन्द्रः पुनः प्रतर्दनम् उद्दिश्य ब्रह्मरूपेण सः कथयति। एतत् अत्र सुस्पष्टम्। ओम शास्त्रदृष्ट्या तु उपदेशो वामदेववत् उपरिष्टात् इति यद्वर्तते तत्र सूत्रे पूर्णरूपेण तल्लिखितं वर्तते। तत् अत्रापि अवतरणिका भाष्यटीके किञ्चिदिव विवृतं वर्तते। अतः तत्सूत्रावसरेपि तदस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। अतः तद्विहाय पुनः यत् वक्तव्यम् आसीत् तत्र गच्छामि। अतः हित्यङ्कुरादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात् गडपतीत्यनुमानेनापि तद्बोधसिद्धौ किं श्रुत्या इत्याक्षेपसङ्गत्यारभ्यते। वेदान्तेषु मुमुक्षुप्रवृत्त्यनुपपत्तिः पूर्वपक्षे फलं, सिद्धान्ते तेषां प्रवृत्तिरीति सच्चित् इति। एवञ्च भाष्ये किमुक्तम् इति चेत् तत्र एतत् गवेषणीयं भवति। अतिसूक्ष्माक्षराणि भवन्ति अत्र। सच्चिदानन्दरूपाय इति वर्तते। तत्र अथ जगज्जन्मादिहेतुः पुरुषोत्तमः अविचिन्त्यत्वात् वेदान्तेनैव बोध्यः न तु तर्कैः इति वक्तुम् आरम्भः। पूर्वपक्षः एवं कृतः। भगवतः विष्णोः श्रीकृष्णस्य अथवा ब्रह्मणश्च सिद्धिः अनुमानेनैव भवति इति उक्तम्। परन्तु इदम् अनुमानं दुष्टं भवति इति तदनुमानं निरसितुमपि शक्यते। अतः तेन अनुमानेन भगवतः सिद्धिर्न भवति। ब्रह्मणः ब्रह्मा न सिद्ध्यति, ब्रह्मणः सिद्धिर्न भवति।
ಅಯಂತೂ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಹೇತು ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ಸಹ ಅವಿಚಿಂತ್ಯತ್ವಾತ್ ವೇದಾಂತೇನೈವ ಬೋಧ್ಯಃ ಅನುಮಾನೇನ ಬೋಧಯಿತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ ಏವಂಚ ವೇದಾಂತೇನೈವ ಬೋಧ್ಯಃ ನ ತು ತರ್ಕೈಃ इति वक्तुम् इदानीम् आरम्भः भवति तत्र सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे इति इति गोविन्दतापनोपनिषत् इति वर्तते तत्र गोपालतापिनीया उपनिषद वर्तते तस्यां तन्त्वोपनिषदं पुरुषं पृच्छामि इति बृहदारण्यके षष्ठे एतत् पठ्यते च अतः यः संशयः उपास्यः हरिः अनुमानेन उपनिषदा वा वेद्यः इति गौतमाद्यैः मन्तव्यः इति श्रुत्या च अभ्युगमात् अनुमानेन सवेद्यः इति पूर्वपक्षः क्रियते तदानीम् ओम शास्त्रयोनित्वात् ओम इति सूत्रं तत्र तदुत्तरत्वेन विलिख्यते अतः तत्र एतदुच्यते सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय अक्लिष्टकारिणे अस्य श्लोकस्य अर्थस्तु सुलभो वर्तते सः भवति श्रीकृष्णः सच्चिदानन्दरूपाय सच्चिदानन्दस्वरूपं श्रीकृष्णस्य वर्तते कृष्णाय अक्लिष्टकारिणे जगतः सृष्ट्यादिकं करोति तेन भगवतः श्रीकृष्णस्य क्लेशः भवति वा इति विचारे न भवति ओम लोकवत्तु लीलाकैवल्यम् ओम इति ब्रह्मसूत्रं वर्तते लोके यत् सृष्टिः नाम भगवतः लीलाकैवल्यं केवलं लीलैव इत्यर्थः अतः तदर्थं विशेषरूपेण परिश्रमं स्वीकरोति अथवा सृष्ट्यनन्तरं दुःखमनुभवति इत्यादिकं नास्ति सः अनायासेनैव लीलयैव इदं जगत् सृजति इति तदुक्तम् अतः कृष्णाय अक्लिष्टकारिणे नमो वेदान्तवेद्याय सः कीदृशः इति चेत् चित्यङ्कुरादिकं सकर्तकं कार्यत्वात् घटवत् इत्याद्यनुमानेन सः कृष्णः अथवा इदं ब्रह्म न वेद्यते किन्तु वेदान्तवेद्याय स तु उपनिषदैकगम्यः उपनिषदा एव भगवान् विष्णुः ज्ञातुं शक्यते एवञ्च उपनिषदैकगम्यत्वम् अस्माभिः वक्तव्यम् गुरवे बुद्धिसाक्षिणे इति उक्तम् अतः एवञ्च गोपालदापन्यां तत्त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि इति उक्तम् तत्र तत्तु औपनिषदं पुरुषं पृच्छामि इति बृहदारण्यक एतद् उक्तम् एवञ्च अत्र औपनिषदं पुरुषं पृच्छामि इति उक्तम् एवञ्च उपनिषदैकगम्यत्वं भगवतः विष्णोः तत्र उपलभ्यते तत्र बृहदारण्यक उपनिषदि एव एवम् उक्तम् अतः यः संशयो भवति उपास्य हनुः अनुमानेन उपनिषदवा वेद्यः एवञ्च केचन तार्किकाः नैयायिकाः वदन्ति अनुमानेनैव चित्यङ्कुरादिकं सकर्तकं कार्यत्वात् इति यदि ईश्वरानुमानम् इत्युच्यते तेन अनुमानेनैव ईश्वरस्य नित्यज्ञानेच्छाकृतिमान् ईश्वरः सिद्ध्यति इति तेषां वादः परन्तु तदेव उच्यते उपास्यः हरिः अनुमानेन उपनिषदा वेद्यः उपनिषदैकगम्यत्वं तत्र उक्तम् अस्माभिः प्रदर्शितं तत्र तत्तु औपनिषदं पुरुषं पृच्छामि इति औपनिषदं पुरुषं तत्पुरुषम् अहं पृच्छामि इति कथितत्वात् उपनिषदैकगम्यत्वं
न अनुमानेन गम्यत्वम् इति वेद्यः गौतमाद्यैः मन्तव्यः इत्यपि काचित् श्रुतिर्वर्तते। एवञ्च बृहदारण्यकश्रुत्या च अभ्युपगमात् अनुमानेन सह तत्र अनुमानेन ज्ञातुं शक्यते इत्युच्यते। अतः तत्र अनुमानवेद्यत्वं भगवतः अङ्गीकृतं वर्तते इति अनुमानेनैव सः वेद्यो भवति। कुतो वा उपनिषदां तत्र समन्वयेन क्लेशः इति यदि आक्षेपः क्रियते तर्हि इदानीम् उक्तम् ओम शास्त्रयोनित्वात् ओम इति सूत्रं तत्र उपलब्धम्। शास्त्रयोनित्वात् ओम तत्र ईक्षते तदेव उत्तरत्र भाष्ये तस्य उत्तरं लिख्यते। ईक्षतेर्न इत्यतो न इत्याकृष्यम्। ईक्षतेर्न ईक्षतेः ओम ईक्षतेर्ना शब्दम् ओम इति उत्तरत्र सूत्रं वर्तते। तत्र ईक्षतेः न इति इदं सूत्रं तस्मात् न इति अत्र आकृष्य अत्र स्थापनीयम्। एवञ्च मुमुक्षुभिः असौ न अनुमेयः। कुतः? शास्त्रयोनित्वात् तदेव उच्यते। न शास्त्रयोनित्वात् अनुमानेन सह वेद्यो वा इति पूर्वपक्षे प्राप्ते न अनुमानेन सह न वेद्यः। याके कुतः इति चेत् शास्त्रयोनित्वात् शास्त्रं शास्त्रमित्यस्य उपनिषत् इत्यर्थः। योनिः योनिः नाम बोधकारणं बोधहेतुः अर्थात् उपनिषदेव उपनिषत् भगवतः ब्रह्मणः बोधने समर्थो भवति। उपनिषत् समर्था भवति। एवञ्च बोधहेतुः यस्य तत् शास्त्रयोनि तस्मात् शास्त्रयोनित्वात् इति विग्रहवाक्यम्। अर्थात् शास्त्रं योनिः ज्ञप्तिकारणम् इत्यपि उच्यते। तदेव उक्तं शास्त्रं योनिः। योनिः नाम कारणं। कस्य कारणं? बोधहेतुः बोधस्य कारणं शास्त्रमेव। भगवन्तं प्रत्याययितुम् अस्माकं शास्त्रमेव निदानं भवति। अतः शास्त्रं स्वीकृत्य एव भगवतः श्रीकृष्णस्य समीचीनं ज्ञानं प्राप्तुं शक्यते, न पुनः अन्यमार्गेण इत्युच्यते। अतः उत्तरत्र अस्य सूत्रस्य व्याख्यानं किं भवति इत्यादिकं पुनः आगामिन्यां कक्षायां पश्यामः। हरये नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।